ابھی تک آپ نے سنا کہ اسلام آباد کی مذاکراتی میز پہ کیا ہلچل ہوئی، کس طرح امریکہ اور ایران ایک دوسرے پہ الزامات کے تیر چھوڑتے رہے اور کیسے پاکستان نے سازش کا کردار نبھاتے ہوئے رابطے کا چینل زندہ رکھا۔ لیکن اب بتاتا ہوں کہ اصل خطرہ وہاں نہیں تھا، نہ اس میز پہ تھا، نہ ان خطابوں میں تھا۔ اصل خطرہ سمندر کے اندر ہے، پانی کی اس گہرائی اور تار کالی لہروں کے نیچے جہاں آنکھ نہیں پہنچتی لیکن موت ہر لمحہ تیر رہی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں آبنائے ہرمز کے ان بارودی سرنگوں کی جو ایران نے سمندر کے پیٹ میں بچھائی ہوئی ہیں، اور اب امریکی بحریہ انہیں ڈھونڈنے اور تباہ کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن کیا انہیں تباہ کر پائے گی، یا انہیں نکالنے کی جستجو اس کی پایہ تکمیل تک پہنچے گی، یا سارا ایک ڈرامہ ہے؟ اسی پہ بات ہوگی اس ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پہ حملے شروع کیے تو ایران نے فوری طور پہ آبنائے ہرمز کو اس کے کچھ دن بعد مؤثر طریقے سے بند کر دیا۔ لیکن انہوں نے صرف اعلان نہیں کیا، انہوں نے سمندر میں اصلی اور حقیقی بارودی سرنگیں بچھائیں۔ پھر 12 اپریل کو جب 2 ہفتے کی جنگ بندی ہوئی اور مذاکرات شروع ہوئے تو ایران نے ایک نیا حربہ استعمال کیا۔ انہوں نے ایک نقشہ جاری کیا جس میں بتایا گیا کہ اب جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے خاص راستہ استعمال کرنا ہوگا، اور وہ راستہ ایران کے ساحل کے بالکل قریب سے گزرتا ہے، جبکہ روایتی راستہ عمان کے ساحل کے قریب تھا۔ اس حکمت عملی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری طرف اگر موجودہ منظرنامے میں دیکھا جائے تو حالات اس نہج تک پہنچے ہوئے ہیں کہ پہلے 2 شپنگ لائنز تھیں، ایک انکمنگ کی، ایک آؤٹ گوئنگ کی، اور وہی راستہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اب ایران کہتا ہے کہ راستہ میں بتاؤں گا۔ ایران کہہ رہے ہیں دیکھو ہم نے راستہ صاف کر دیا ہے، بس ہمارے بتائے ہوئے راستے پہ چلو۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام بین الاقوامی جہاز اب ایران کی نگرانی میں ایران کے کنارے سے لگ کر اور ایران کی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ یہ وہی پرانی کہانی ہے کہ میرے گھر سے گزرنا ہے تو میرے اصول ماننا پڑیں گے۔ اب امریکہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے اعلان کیا کہ 2 جدید ترین گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر USS فرینک ای پیٹرسن اور USS مائیکل مرفی اب آبنائے ہرمز میں جا کے بارودی سرنگوں کو صاف کریں گے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ ایک محفوظ راستہ بنانا چاہتا ہے تاکہ دنیا کی تجارت آزادانہ طور پہ چل سکے۔ لیکن یہاں پر ایک بڑا سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا امریکہ واقعی ان سرنگوں کو صاف کر سکتا ہے؟ جواب سن کے آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی رہ جائیں گی۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ امریکی بحریہ اس وقت مائن گیپ یعنی سرنگوں کے فرق کا شکار ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ستمبر 2025 میں، یعنی اس جنگ سے صرف 5 ماہ پہلے، امریکی بحریہ نے اپنے آخری 4 ایونجر کلاس کی بارودی سرنگوں کو تباہ کرنے والے جہاز بحرین سے ریٹائر کر دیے تھے۔ اگست 2025 میں انہوں نے MH-53EC ڈریگن ہیلی کاپٹرز کو بھی ختم کر دیا تھا، جو کہ ہوا سے سرنگیں تباہ کرنے کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتے تھے۔ اب امریکہ کے پاس صرف چھوٹے ساحلی جہاز ہیں جن پر مائن کلیئرنگ کا سامان لگا ہوا ہے، اور ان میں سے صرف ایک جہاز USS کینبرا اس وقت اس علاقے میں موجود ہے۔ یہ سارا جو منظرنامہ ہے اور ساری جو تفصیلات ہے یہ الجزیرہ نے اکٹھی کی ہیں۔ تو وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ریٹائرڈ رومانیہ کے بحری آفیسر الیگزینڈرو کرسٹین جو ہے، انہوں نے الجزیرہ کو یہ بتایا کہ یہ چھوٹے جہاز جب سرنگیں صاف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ساحلی میزائلوں اور تیز رفتار حملہ آور کشتیوں کے لیے بیٹھک کا کام کرتے ہیں۔ یعنی وہ اس وقت بالکل بے بس ہوتے ہیں اور انہیں بچانے کے لیے آپ کو ڈسٹرائرز اور جنگی طیاروں کی پوری فوج لگانا پڑتی ہے۔ اب ان بارودی سرنگوں کی طرف آتے ہیں۔ یہ کوئی مٹی کے ڈھیلے نہیں ہیں، یہ جدید ترین ہتھیار ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایران کے پاس 2 سے 6 ہزار کے درمیان بارودی سرنگیں، اور ان میں سے زیادہ تر وہ خود اپنے کارخانوں کے اندر تیار کر چکا ہے۔ یہ سرنگیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ہے کانٹیکٹ مائنز، جو پہلی جنگ عظیم سے چلی آ رہی ہیں۔ یہ سمندر کے فرش سے رسیوں کے ساتھ بندھی ہوتی ہیں، اور جب کوئی جہاز ان سے ٹکراتا ہے تو پھٹ جاتی ہیں۔ دوسری اور زیادہ خطرناک قسم ہے باٹم یا انفلوئنس مائنز۔ یہ سمندر کی تہہ پہ پڑی رہتی ہیں۔ جب کوئی جہاز اوپر سے گزرتا ہے تو اس کی آواز، اس کی مقناطیسیت یا پانی کے دباؤ کو محسوس کر کے یہ پھٹ جاتی ہیں۔ ان کا پتہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے اور جہاز کو چھونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تیسری اور اس سے بھی خوفناک قسم ہے راکٹ مائنز، جیسے کہ چینی EM-52 راکٹ مائن ہے۔ یہ 200 میٹر گہرائی میں سمندر کی تہہ میں پڑی ہوتی ہیں۔ جب کوئی اوپر جہاز آتا ہے تو یہ ایک راکٹ چھوڑتی ہیں جو جہاز کے پیٹ میں جا کے پھٹتا ہے۔ اب سوچئے ان ہزاروں سرنگوں میں سے صرف ایک بھی جہاز کو اڑا دے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام جہازوں کی انشورنس ختم ہو جائے گی۔ کوئی بھی کمپنی اپنا جہاز اس آبنائے میں بھیجنے کی جرت نہیں کرے گی۔ لیکن سب سے اہم بات جو ہے اس میں وہ ہے ان سرنگوں کا نفسیاتی اثر۔
अलेक्जेंड्रो क्रिस्टीन ने एक ऐसी बात कही है जो इस पूरी कहानी का राज खोलती है। उन्होंने ये कहा है कि जिस इलाके में सुरंगें बिछाई गई हैं उसका हर जगह होना जरूरी नहीं, लेकिन यह जरूरी है कि वो हर उस शख्स के जहन में हो जो उस इलाके से गुजरना चाहता है। यानी ईरान को हर जगह सुरंगें डालने की जरूरत नहीं, बस इतना कहना ही काफी है कि हो सकता है सुरंगें हो, और फिर कोई भी जहाज मालिक अपनी जान पर नहीं लेगा। ये वही पुराना उसूल है जिसे हम कहते हैं गैर यकीनी का हथियार। अब अमेरिका इसमें क्या कर रहा है? सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी अफवाज ने ईरान की 28 सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों को तबाह कर दिया और खबरदार किया है कि अगर सुरंगें ना हटाई गई तो वैसे नतायज भुगतवाएगा जो पहले कभी नहीं देखे गए। लेकिन सेंट कॉम ने सिर्फ 16 ईरानी कश्तियों को तबाह करने की तस्दीक की और 28 का दावा अभी तक किसी आजाद जराए से साबित नहीं हुआ। तो यहां एक और अहम नुक्ता उभरता है, वो ये कि ना तो ईरान ने वाज़ेह तौर पर बताया कि उसने कहां पे सुरंगें बिछाई हैं, ना ही अमेरिका को पता है कि वो कहां है, वरना वो पहले ही उनको ढूंढ के तबाह कर देता। दोनों फरीक अंधे बन के खेल रहे हैं और इस खेल का मैदान दुनिया की सबसे अहम आबी गुजरगाह है। ये मंजर देखने में क्यूबा के मिसाइल बहरान की तरह। 1962 में जब अमेरिका और सोवियत यूनियन आमने सामने आए थे तो एक छोटी सी गलतफहमी पूरी दुनिया को जौहरी जंग में ले जा सकती थी। आज भी वही हाल है। अगर अमेरिकी डिस्ट्रॉयर किसी ईरानी कश्ती पे फायर कर दे या अगर कोई ईरानी मिसाइल अमेरिकी जहाज को निशाना बना दे तो 2 हफ्ते की ये नाजुक जंगबंदी एक लम्हे में खाक में मिल जाएगी। फिर वही होगा जो पहले 6 हफ्तों में हुआ था। बमबारी होगी, तबाही होगी, महंगाई होगी, लाखों लोग बेघर होंगे। पाकिस्तान की पोजीशन भी जो है वो अभी भी मुश्किल में है। एक तरफ पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा किया है, मुज़ाकरात को मुमकिन बनाया, दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो समंदर में फौजी कार्रवाइयां करने का इंदिया दे रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि वो राबिते का चैनल खुला रखेगा, लेकिन जब अमेरिकी बहरिया सुरंगें तबाह करने की तगोदों में है और ईरान नए रास्ते बना रहा है तो पाकिस्तान का ये किरदार और ज़्यादा कारआमद होने की तवक्को है। ये वक्त बताएगा, क्योंकि एक जो डेलीगेशन है प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में वो सऊदी अरब जा रहा है, जिसमें फील्ड मार्शल भी मौजूद होंगे। वहाँ से ये कतर जाएंगे तो ये हमारे आपसी मामलात तो हैं, लेकिन ईरान का पैगाम भी जो है वो सऊदीया तक पहुँचाया जाएगा और सऊदीया का पैगाम भी ईरान तक पहुँचा दिया गया है कि इस मामले के ऊपर हमारा आपसे कोई जो है वो झगड़ा नहीं है। और ईरान का भी यही कहना था कि हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। तो फिर बातचीत आती है आबनाए हरमुज के हवाले से और वो जो यूरेनियम अफजूदगी है उसके हवाले से। तो अभी आबनाए हरमुज की ये सुरंगें सिर्फ धात और बारूद के ढेर नहीं है, ये एतमाद की कमी की अलामत भी है। ईरान को भरोसा नहीं है कि अमेरिका उसे धोखा नहीं देगा और अमेरिका को भरोसा नहीं है कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बना रहा। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, हाथों में बटन लिए हुए हैं मिसाइलों के और समंदर में बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं और हम आम लोग किनारे पे खड़े देख रहे हैं कि कौन पहले पलक झपकाता है। लेकिन याद रखिए, जब ये पलक झपकेगी तो शायद पूरी खलीज लहरों में डूब जाए। तब तक हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अकल गालिब रहे, सुरंगें सिर्फ नक्शों तक महदूद रहें, समंदर के पेट में ना फटे और आने वाले दिनों का मंजरनामा जो है वो इस तरह का देखने को ना मिले जिस तरह का अभी देखने को मिल रहा है। क्योंकि मौजूदा सूरत हाल ये बताती है कि एक तरफ हमने अमेरिका के साथ जो बातचीत की है और दूसरी तरफ ईरान के साथ जो बातचीत की है, दोनों किसी एक नुक्ते तक तो पहुंच चुके हैं। एक तरफ बात ये हो रही है कि 20 साल तक यूरेनियम जो है उसको अफजूदा नहीं किया जाएगा। ईरान 5 साल की बात कर रहा है। पसे पर्दा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मंजर आम के ऊपर नहीं आ सकी और अभी ये भी इम्कानात रोशन है कि मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है वो पाकिस्तान के अंदर फिर से होने जा रहा है। और दूसरा दौर अगर पाकिस्तान के अंदर होता है और उसमें अभी तक दोनों अतराफ से जो ड्राफ्ट तैयार करके शेयर किए गए हैं, एक तरफ मजलिसे खुबरगान जो है वो उसका पूरा इहाता कर रही है, दूसरी तरफ ट्रंप जो है उसे कांग्रेस के सामने रखने को तैयार नहीं है और वो अपने तय फैसला करना चाहता है, इसलिए कि वो ये बता सके कि ये जंग शुरू मैंने की, इसमें अहदाफ मैंने हासिल किए और फिर मुज़ाकरात के ऊपर भी मैंने ही बातचीत की, मेरे ही हरकारों ने बातचीत की और मुझे उसके लिए कांग्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एक तरफ फेस सेविंग चाहिए और एक तरफ जो है वो अपनी अज़मत, अपनी सकाफत और अपने नज़रियात की बहाली चाहिए और उसका दवाम चाहिए। तो उम्मीद यही की जा रही है कि ये बात आबनाए हरमुज़ में बारूदी सुरंगों के फटने तक ना पहुंचे। उम्मीद ये की जा रही है कि जो डिस्ट्रॉयर अमेरिका इस खत्ते के अंदर तैनात कर चुका है वो मजीद करीब ना आए। उम्मीद ये की जा रही है कि नेवल ब्लॉकेट जो है वो आने वाले दिनों के अंदर मजीद अपने दायरा कार को ना फैलाए, ताकि खत्ते के अंदर ये जो अनरेस्ट का खात्मा होने की उम्मीद वजह हुई है वो उम्मीद बरसों और दहाइयों तक वजह ही रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।